राधे राधे जय जगन्नाथ जलवाई लाइव चैनल को आपण मानक स्वागत जनाऊँगी। आसतु मुझे बर्तमान पहुँच जाइए गोटे राम मंदिर जोटा कि अच्छी आमर बरमुंडा रुचिका मार्केट भितर आसतु देखिए सकाल व्यू कौन भगवान तो दर्शन पहरी खोला चलते आम प्रभु श्रीराम भी दर्शन करवा साइड अच्छी हनुमान मंदिर भी दर्शन करवा आसतु देखिए। ये हूँ मेन गेट तार से सब रास्ता ये हूँ माँ सती चौरा तुलसा देवी जोटा कि सब ये सती यहाँ हूँ आमर गोटे गछ ये गछटा तो मु भाई जानी तथापि आपण मानक देखे दूसरे आप जानी मतलब प्लीज कमेंट रे जनइबे। तो ये हूँ गेट आम रहा ये सब गेट एम सब ये हूँ ढोल जोटा कि ये समय आमर आरती समय बजा जाए जोटा कि साउंड एम दूसरी साउंड होमती। तो बर्तमान मुझे पहुँच जाइए माँ मंदिर में बर्तमान मुझे घंटी बजेली ये बजेली जय श्रीराम जय श्रीराम जय श्रीराम प्रभु। तो सकाल सकाल मोर बहुत बड़ भाग्य देखु सकाल सकाल माँ बाबा आम श्री राजा पुरुषोत्तम राम लक्ष्मण माता सीता सब अच्छा गेट खोल ये आमर नना जोटा कि नना आपण नाटा कौन? पद्मनाभ दास टी आमर गाइज मान कही दिखाँ आप नाटा? पद्मनाभ दास। पद्मनाभ दास आप ये कौन पूजा कर केते वर्ष ला कर 5 वर्ष पर आपको पूजा कले ठाकुर भल लगे? आज्ञा कही हेनी माने भक्ति भाव गोटे अलग। तो आप माने कौन जहाँ कहे सारे शुणुं सब भगवान शुणुं डाक आपणकर कहीपरि आपण तो किसी भी टिके आपन को माने ये मुझे कष्ट कर सकाल उठुची एमती सब कम करुँची कहीपर प्रभु अच्छा तो प्रभु अच्छा कि नहीं से कथा भी मुझे आज्ञा किंतु प्रभु अच्छा हाँ किंतु प्रभु मो कथा शुणुंट कि मो पूजा संतुष्ट होती आज्ञा से कथा मुझे आज्ञा हेले ये सब आपण मैंने फिल के करना मुझे काम चाहिए आमर पूरण हो नाई सेमती चाहिए पूरण हो आज्ञा से अलौकिक शक्ति की किए से बखाणी पारे आज्ञा जी से भाव से बाट को आसब एवं शरणापन्न हम से निजे जापर मुझे कि मु कौन पाई मुझे कि मु कौन पाइबी कि से कथा मुझे किंतु मु पूजा कर संतुष्ट कर मत कि दिन समय मत समय मिलूँ सेवा करुँची तो ठीक अच्छे आपण कथा सब शुणिकी मत बहुत भल लगे खुशी लगे मु फैन का बहुत बड़ भक्त मुझे इस्कन वाला तो मु जन्म वेजिटेरियन तो ठीक अच्छे मुझे आमिष खाएनी मु पेशार गोटे ड्राइवर तो मु सब भगवान का ना नहीं ड्राइव करे तो मोर पान गुटका बीड़ी सिगरेट मत सब खाएनी मोर कस्टमर बसले मुझे चुईंगम चॉकलेट भी खाएनी कहीं कस्टमर मु भावुँ मत कस्टमर खराब न भावतु मोर आशा विश्वास तो से सकाल मुझे बाहरी पलि आसली टे प्रभु को दर्शन करने मो भाग्य मत आज लेखा था प्रभु राजा पुरुषोत्तम टे दर्शन पाइबा बहुत गर्व करुँच आज माने सकाल सकाल प्रभु निकट दर्शन करी बहुत खुशी किंतु तुम्हें तो कहल आज्ञा मु भी पूजा करने को जो आसी 17 वर्ष मद दुकान में मद बिकुली आज्ञा सीआरपी छकरे काटपाणी ठिपी खोला मद दुकान ठिपी बंद मद दुकान में मु 17 वर्ष मद बिकी बुझिपारे आज्ञा आउ 5 वर्ष परिया बिकी 5-7 वर्ष एटी बर्तमान पूजा कर समय ना तुम तुम कौन कर आज्ञा बहुत काम अच्छे तो नना भी पाखे टाइम ना कहीं से सकाल कले फिर कौन कर्म करें ना आमर ये सब दीप रेडी है दीप लगे कहीं हूँ कर्म हूँ भगवान कर्म कर चल फल को आशा रखु ना भगवान सब कहते मुझे मुझे जानी निजे मुझे अनुभव कर विपत्ति बेले केवल अधैर्य हूँ ना
ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମାନେ ଟିକେ ଉଚ୍ଚ ଲେବୁଲ ଯାଆନ୍ତି କେବେ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ସେଗୁଡ଼ା ବହୁତ ଖତରନାକ ଜିନିଷ। ସେସବୁ କରିବେ ନା ମାନେ ଭଲ ନୁହଁ। ଗର୍ବ କଲେ ଭଗବାନ ସହିବେନି, ସେଟା ମୁଁ ମାନୁଛି। ଆଉ ଆମେ ଯେତିକି ଆମ ଭାଗ୍ୟରେ ଯାହାକୁ ଅଛି ସାହାଯ୍ୟ କରୁ। ମାନେ କିଏ କହିବ ଭାଇ ଟିକେ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ, କେବେ ଆମେ କାହାକୁ ତାକୁ କଷ୍ଟ ଦେଲା ଭଳିଆ କଥା କହିବା ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ସିଏ ବି ଗୋଟେ ମଣିଷ। ସେ ପରିସ୍ଥିତି ସେମିତି ଯୋଗୁଁ ହିଁ ସିଏ ଆସୁଛି। ତା ବାପା ମା ହୁଏତ ତା ଦେହ ଖରାପ ହେଇପାରେ, କିଛି ବି ହେଇପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ତା ପୁଅ ସ୍କୁଲ ଟ୍ୟୁସନ୍ ନ ଯାଇକି ଭିକ ମାଗୁଛି। ତ ତାକୁ ଆମେ ଇରିଟେଟ୍ ହେଇକି କିଛି କହିବା ନାହିଁ। ଆମ ଭାଗ୍ୟରେ ଟଙ୍କାଟା ହଉ 2 ଟଙ୍କା ହଉ ଯାହା ଅଛି ଆମେ ଖୁସିରେ ଦେବା, କିଛି ନହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କିଣିକି ଟିକେ ଦେଇଦେବା। ତ କେବେ ଏମିତି କିଣିକି ଦେବାନି କି କିଛି କରିବାନି, ସେ ଲୋକକୁ ବାଧିଲା ଭଳିଆ କହିବା, କହିଲେ ଏଇଟା ଭଗବାନ ସହିବେନି, ଦେବେନି। ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ମୋ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ ଏମିତି କହିଦେବେ, ସିଏ ବି କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କହିବନି। ସେଥିପାଇଁ ମୋର ବି ଡ୍ୟୁଟି ଟାଇମ୍ ହେଉଛି ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। କାହାର ଆମେ କାହାକୁ ଛୋଟ ଭାବିବାନି। ନନା କହିଲେ ଆମେ କାହାର ଦେଖି ଇର୍ଷା କରିବାନି, ଯାହାର ଦେଖିକି ଆମେ ଇର୍ଷା କରିବାନି। ଆମ କର୍ମ ଆମ ଭାଗ୍ୟରେ ଯାହା ଅଛି ଆମେ କିନ୍ତୁ କର୍ମ କରିବାକୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକି ଆମେ କର୍ମ କରିବାକୁ କିଛି ବଳ ଦିଅ। କର୍ମ ହିଁ ଭଗବାନ। କର୍ମ କଲେ ପଇସା ଆସିବ। ଆଜ୍ଞା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଛନ୍ତି ମୋର ମିତ୍ର ହଉଛନ୍ତି କର୍ମ ଏବଂ ପଇସା। ତେଣୁ ମୋ ପାଖେ ଆସି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ତୁମେ କର୍ମ କର, ପଇସା ଆସିବ। ତେଣୁ ମତେ ତୁମେ ବୁଝିବ। ତେଣୁ କର୍ମ କର। କିଏ ବଡ ହେଲା ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଅଛି। ସମସ୍ତେ ସେ ବଡ ହେଲେ ବି ସମସ୍ତେ ଏକାକାର। ଗଲା ବେଳକୁ ସେ 4 ଖଣ୍ଡ କାଠରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ବଡ ହେଲେ କ'ଣ ସେ କ'ଣ ସୁନାରେ ବନ୍ଧା ହେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି? ନା, ଜନ୍ମ ହେଲା ବେଳେ ସେଇ ଏକାରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ନନା ଯୋଉ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର କାହିଁ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ? ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ବର୍ତ୍ତମାନ କଳି ଯୁଗରେ ସେ ଅହଙ୍କାର, ସେ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର କରିବାକୁ ପଡିବ। କଳିର ସେ ଗୋଟେ ଭୂଷଣ, ସେଇଟା କରିବାକୁ କଳିକି ସେ କଳିରେ ସେ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ଏବଂ ସବୁ ଈର୍ଷା ନ ରହିଲେ କଳିର ସେ ବା ଭୂଷଣ। ଆଉ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ପୁରୀରୁ ଛତିଆ ଚାଲିଯିବେ 12ଟା ଖଣ୍ଡା ଧରି ବୁଲେଇବେ, ଏସବୁ କ'ଣ ସତ? ଶୁଣୁଛେ ପୁରାଣରେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ ହବ କ'ଣ ନା ଆମେ ସେ କଥା ଆମେ କ'ଣ କହିପାରିବା? ଆମେ ଶୁଣୁଛେ ହଁ ପୁରାଣରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ପ୍ରଭୁ ଲେଖିଛନ୍ତି, କାଦରେ ଲେଖା ହେଇଛନ୍ତି। ଆମେ କେମିତି କହିପାରିବା ଯେ ସେ ଯିବେ କି ନ ଯିବେ? ଆମେ ଶୁଣୁଛେ ହଁ ଯାଇପାରନ୍ତି, ସେତେବେଳକୁ ଆମେ ଥିବା କି ନଥିବା ଆମେ କି ଜାଣିବା? ସେଇବା ଜୀବନକୁ କିଏ ବା ଭରସା? କ'ଣ ହବ ସେଇଟା ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର କରିଛନ୍ତି, ଯିଏ ବିଧାତା କରିଛି ସିଏ କହିବ, ସେ ଜାଣିବ। ହଁ ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ ହଁ ଛତିଆ ଯିବେ। ଛତିଆ ଆମ ସମୟରେ ଯଦି ଗଲେ ଆମେ ଜାଣିବା ହଁ ଛତିଆ ଗଲେ, ଠାକୁର ଯାହା ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଠିକ ହେଲା। ଆମେ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ଆମ ଜେଜେବାପା ବାପା ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଛତିଆ ଯିବେ, ସେମାନେ ବି କହୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେମିତି ଶୁଣୁଛେ, ଆମେ ଶୁଣୁଛେ, ଆମେ ସେତେବେଳକୁ ଥିବା କି ନଥିବା ଆମେ କହିପାରିବାନି ହଁ ଲେଖା ହେଇଛି ଛତିଆ ଯିବେ। ତ ସବୁ ହଉଛି ଆମର ଜୀବନକୁ କିଏ ବା ଭରସା? ଆଜି ଅଛି କାଲିକି ନାହିଁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୋର ଛୋଟ ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଯେତେ ଦିନ ଆମେ ବଞ୍ଚିବା ହସ ଖୁସିରେ ବଞ୍ଚିବା, ନା କ'ଣ ନନା? ଠିକ କହିଲି ନା ନାହିଁ? ତ ମନ ଟାଇମରେ ଖୁସି ରୁହନ୍ତୁ। କିଛି ଦୁଃଖ କଲେ କିଛି ହବନି। ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟ, ମାନେ ଆପଣ ଟିକେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଭାବରେ ଡାକନ୍ତୁ। ସେ ହଉଛି ଭାବର ଠାକୁର, ଠିକ ଅଛି? ଭାବର ଟିକେ ଡାକିଲେ ସେ ଭାବକୁ ନିକଟ, ଅଭାବକୁ ଦୂର। ସେ ସବୁବେଳେ ଭାବର ହିଁ ନିକଟ, କାହିଁକି ନା ସେ ଅଭାବକୁ କାହିଁକି ଦୂର? ତ ସିଏ କହିବ ଯେ ମୁଁ ଯଦି ଆକୁ ବଡ଼ ଲୋକ କରିଦେବି, ସିଏ ମୋ ନାଁ ଆଉ ଧରିବନି କି ମୋ ପ୍ରାଙ୍ଗଣାରେ ଆଉ ବସିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ସିଏ ମାନେ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ଭାବକୁ ନିକଟ, ଅଭାବକୁ ଦୂର। ସେଥିପାଇଁ ଭାବ କରିଲେ ସିଏ ତମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ଅଭାବକୁ ସିଏ ଦୂର। କାହିଁକିନା ସିଏ ଭଗବାନ କହିବା ମତଲବ ଯେ ତମେ ଏମିତି ମୋ ନାଁ ଧରୁଛ, ମୁଁ ସବୁଦିନ ତମକୁ ଖାଇବା ଦଉଥିବି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା ହଉଛି ଏହା, ନା 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 ନା, ଠିକ କହିଲି ନା? ଆଜ୍ଞା। ତ ମୁଁ ଆଉ ବିଶେଷ କିଛି କହୁନି, ତ ଚାଲନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ଅନେକ କଥା ଅଛି। ଯିଏ ଯୋଉ ମାର୍ଗରେ ଯିବ ସେ ସେଇ ମାର୍ଗରେ, ଭଗବାନ ସେଇ ପଥର ବାଟ ଦେଖେଇବେ। ବୁଝିପାରିଲଟି? ମୁଁ ଏଇଠୁ ପୂଜା କରିକି କ'ଣ ପାଇଛି? ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନ ପାଇଛି। ମୁଁ ଜ୍ଞାନଟି ପାଉଛି। ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ବହି କିଣିଲି, କାଲି ଗୋଟେ ବହି କିଣିଲି। ବହି କିଣିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଜ୍ଞାନ ବଢେ କି ନାହିଁ ସେଇଟା ମାନେ। ଆପଣ କ'ଣ ଭାଗବତ ପଢୁଛନ୍ତି? ହଁ, ଭାଗବତ ପଢୁଛି। ମୁଁ ବେଶୀ ସମୟ ପଢୁନି, ସବୁଦିନ ପଢୁଛି। ଟିକେ ଟିକେ ପଢୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଧାଡି 2 ଧାଡି ପଢୁଛି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି? ସେ ଖୁସି ଲାଗିବା ପାଇଁ ପଢା ହଉନି। ସେଥିରୁ କ'ଣ ମୁଁ ପାଇଛି, କ'ଣ ତ ମୁଁ ଦେଖିଲି, ଶୁଣିଲି, ପଢୁଛି। ମୁଁ ଖୁସି ଲାଗିବା ପାଇଁ ପଢୁନି, କି ଖୁସି କରିବାକୁ ବି ପଡୁନି। ନିଜେ ଖୁସି କରିବାକୁ ପଡୁନି, ନିଜେ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଲି ବୋଲି ପଢୁଛି। ତେଣୁ କହିଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ନା, ଯିଏ ଯାଇଛି ସେ ପାଇଛି। ଆପଣ ମନ୍ଦିର ଆସିଲେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୋ ସହିତ କଥା ହେଲେ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ। ଯିଏ ଘରେ ଶୋଇଛି ସେ କ'ଣ ଦେଖୁଛି? ନା,
ତେଣୁ ଯିଏ ତାକୁ ପାଇବ ତା ଭିତରକୁ ଯିବ, ଆଜ୍ଞା ଗଭୀର ଭିତରକୁ ଗଲେ ଯିବ। ଆଜ୍ଞା ବୁଝିପାରିଲେ? ସମୁଦ୍ରରେ ଲୋକ ବୁଡି ଯାଉଛନ୍ତି, ସମୁଦ୍ରରେ ଲୋକ ଭାସୁଛନ୍ତି, ଭାସୁନାହାନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଲୋକ ଆମର ବୁଡିଯିବା, ଏଇ ଲୋକ ଆମେ ବି ଭାସିବା, ସେଇ ମଣିଷ ନା ନାହିଁ? ଆଜ୍ଞା ଠାକୁର ବି ଭାସୁଥିଲେ, ଆମେ ବି ଭାସି ପାରିବା। ଆଜ୍ଞା କାହିଁକି ନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶୈଳୀ ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକ ପାଣିରେ ଭାସୁନି। ଆଜ୍ଞା ଦିନ ଆଗ ଏମିତି ଶୋଇଥିବ ଚିତ୍ତି ପଟାଙ୍ଗ ଦେଇକିରି ଇଏରେ ପବନ ଆସୁନି। ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା, ସେ ତ ମାଛ ତ ଭାସୁଛି, ମଣିଷ ତ ଭାସୁଛି, ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ବୁଡିଲା କିଏ? ବୁଡିବ ଯଦି ତୁମର ଅହଙ୍କାର ରହିବ, ଈର୍ଷା ରହିବ, ଦୋଷ ରହିବ, ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଭାବନା ଖରାପ ଆସିବ। ଇଏ କି ନନା ମୋ ଭାବନା ଖରାପ ଆସିଲା? ନନା ତମେ ତ ଏବେ ପୂଜା କରୁଛ, ତ ତମେ ଆମିଷ ଖାଉଛ? ମୁଁ ଆମିଷ ଖାଉଥିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ 12-14 ବର୍ଷ ଆଉ ଖାଉନି, କିନ୍ତୁ ପିଆଜ ରସୁଣ ଖାଉଛି। ସେଟା ତ କିନ୍ତୁ ଆମ ଘରେ ସମସ୍ତେ ଖାଉଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଖାଉନି। ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆମିଷ ନ ଖାଇଲେ ସହିତ ଆମିଷ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଏ, ବାଛେ, ଭାଜେ, ଗୋଳାଏ, ସବୁ କରେ। ତ ସେଟା ଆପଣ ନେବେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଗୋଟେ ନିରୀହ ମାନେ ପଶୁଟାକୁ, ଆମର ଯେମିତି ଆଙ୍ଗୁଟା କଟିଲେ ଆମକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ଜଣଙ୍କର ଗୋଟେ ମନଙ୍କର ମାଛଟାକୁ ଜିଅନ୍ତା କାଟିଦେବେ, ତାକୁ କଣ କଷ୍ଟ ହଉନଥିବ? ତ ଆମେ କେମିତି ନେଇ ଖାଇପାରିବା ଗୋଟେ ଜୀବନକୁ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆମେ ତ ଖାଉନେ, ଆଜ୍ଞା ତା ମାନେ ଅନ୍ୟ 5 ଜଣ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଖାଇବେ। ଗୋଟେ ବିରାଟ ରଖା ଅଛି, ମାଛ ନହେଲେ ଖାଇବନି, ତା ମାନେ ଗୋଟେ ଜୀବକୁ ତାର ଭଗବାନ ତ କରିଛନ୍ତି। ସାପ ବେଙ୍ଗୁକୁ ଖାଇବ, ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ସେ ତ ଗୋଟେ ଜୀବ, ୟାକୁ କାହିଁ ଖାଉଛି? ଆଜ୍ଞା ମଣିଷ ତା ମାନେ ମାଛ ଖାଇବା କଥା ନୁହଁ। ଆମର ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା ଅଛି, ଆଜ୍ଞା ମାଛ ଖାଇ ଯିବ, ତାହେଲେ ପୁରାଣରେ ଲେଖା ଅଛି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ମାଛ ଖାଇବେ, ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ତାକୁ ବାରଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଲେଖା, ଏସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଧାରା, ଏସବୁ ଭୁଲ। ଗୋଟେ ସଧବା ଲୋକ ମାଛ ଖାଇବା ଦରକାର, ତା ଦିହ ଆଇଁଷ, ଆଜ୍ଞା ତାକୁ କହିବ ତୁ ଭେଜିଟେରିଆନ ଖା। ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ରୋଗ ହେଲା ପରେ ସେ କହୁଛି ଚୁନା ମାଛ ଖାଅ, ସେଠି କହି କହୁନାହାନ୍ତି ତ, ତେଣୁ କହିହବନି। ଆଜ୍ଞା ବୁଝିପାରିଲଟି? ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ମାଛ ଖାଇବ କି ନ ଖାଇବ ସେଇଟା ନିଜ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ସେଇଟା ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଯୋଉ ମନକୁ ମନ ତୁଲେଇ ଦେବେ। ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଯୋଉ ଲୋକକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଖାଇବା ବୋଲି, ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ବି ମନକୁ ଛାଡି ପାରିବ। ସେଇଟା ନିଜର ଭାବନା ଏବଂ ସେ ଶକ୍ତି, ସେ ଭକ୍ତି ଭିତରକୁ ଗଲେ ନିଜେ ହିଁ ବଦଳେଇ ପାରିବ ନା? ନିଜେ ବଦଳେଇ ପାରିବ। କିଏ କାହାକୁ ବଦଳେଇ ପାରିବ? ସମସ୍ତେ କିଏ କାହାକୁ ବଦଳେଇ ପାରିବ? କିଏ କାହାକୁ ବଦଳେଇବନି। କହିଦବ ମାଛ ଖରାପ, ମାଛ ବିକା ହଉଛି, ମାଛ ବାଲା ବଞ୍ଚିବ କେମିତି? ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଗୋଟେ ଶାଳଗ୍ରାମ ବିଷୟରେ ପଢିଥିଲେ, ମାଛ କାଟୁଥିଲା, ଶାଳଗ୍ରାମ ଧୋଇକିରି ତାକୁ ବାବୁ ସାଧୁ ବାବାଙ୍କୁ ଦିଆହେଲା। ସାଧୁ ବାବା କଣ କହିଲେ? ଶାଳଗ୍ରାମ କହିଲେ ମତେ ଯୋଉଠୁ ଆଣିతే ସେଠି ଥୋଇଦେ। ନା କାହିଁକି? ମୁଁ ତ ପୂଜା କରିବାକୁ ଆଣିଲି। ନା ପୂଜା କରିବାକୁ ଆଣିଲେ କଣ ହବ? ମତେ ସେଠି 1000 ଲୋକ ଦେଖୁଥିଲେ, ଆସୁଥିଲେ, ମୁଁ ସେଠି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲି। ଏଠି ମୁଁ କାହାକୁ ଦେଖୁଛି? ମତେ ଯୋଉଠୁ ଆଣି ସେଠି ନେଇ ଛାଡେ। ସେଠି ମାଛ କଟା ସେ ଥିଲେ କାହିଁକି? ଆମେ କହୁଛେ ଭାରତରେ ମାଛ ଖାଇବାନି, ଓଡିଶାରେ ମାଛ ଖାଇବାନି, ଆମେରିକାରେ କେମିତି ମାଛ ଖାଉଛନ୍ତି, ଜାପାନରେ କେମିତି ମାଛ ଖାଉଛନ୍ତି। ଏଇ ଲୋକ ଆମେ ଯଦି ଆମେରିକାକୁ ଯିବା, ଆମେ କେମିତି ମାଛ ଖାଇବା? ମାଛ ଖାଇବା କଥା ବଡ ନୁହଁ, ମାଛ ବିକିବା କଥା ବଡ ନୁହଁ। ସେ ବଞ୍ଚିବ, ଭଗବାନ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ତାମାନେ ମଣିଷ କୋଉ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାଇକି କଣ କରିପାରିବ ସେଇଟା ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। କିଏ ଖାଇବ କିଏ ନ ଖାଇବ, ମନା କରିପାରିବନି ତୁ ମାଛ ଖାଆନି। ଆଜ୍ଞା, ତ ମଣିଷ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ କଣ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଦେଇକି ବଦଳେଇ ପାରିବାନି? ମଣିଷ ମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦବାକୁ ହେଲେ ପରମ୍ପରା ଅଛି ନା। ପରମ୍ପରାଟାକୁ ଆଗ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ କିଛି ପଡିବ ନା ନାଇଁ? ଆଗ ପରମ୍ପରା ରହିଛି, ସେ ପରମ୍ପରାଟାକୁ ବଦଳେଇଲେ ସିନା ମଣିଷର ଶିକ୍ଷାଟାକୁ ବଦଳିବ। ପରମ୍ପରାକୁ ବଦଳିବ କିଏ? ପରମ୍ପରା କଣ? ପରମ୍ପରା ଆଗରୁ ଯୋଉ ଅଛି ଥିଲା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏସବୁ ପୁରାଣରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା, ବଳି ଦିଆହବ, ଅମୁକ ଦିଆହବ, ସମୁକ ଦିଆହବ, ଅମୁକ ହବ, ମାଛ ଖାଇବେ, ଅମୁକ ଖାଇବେ। ଆଜି କହୁଛ ତୁମେ ମାଛ ଖାଇବନି, ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଦିନ ବଳି ପଡିବ। କୋଉଠି ତ ବଳି ପଡୁଛି? ତାହେଲେ ସେ କେମିତି ହଉଛି? ଏମିତି ଦେବୀ ଅଛନ୍ତି, ସେ ବି ଠାକୁରାଣୀ, ସେ ବି ବଳି ପଡୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ତାକୁ ସେ ପରମ୍ପରାକୁ ବଦଳୁନାହାନ୍ତି ନା। କାହାର କିଛି ନିଜେ କଣ କରିବ ଚେଷ୍ଟା କର। ମୁଁ ଖାଇବିନି ଆଇଁଷ, ମତେ ଭଲ ଲାଗୁନି, କି ମୁଁ କାହାକୁ ତୁ ଖାଇନି, ତାର ସେ ନ ଖାଇଲେ ତାର ଯୋଉ ରୋଗ ବାହାରିବ, ତୁମେ ଦାୟୀ ହବୁ? ଆମ ବ୍ଲଡରେ କଣ ଅଛି? ଆମକୁ ଈର୍ଷା ଲାଗିଲା କି ନାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଖାଇବାନି, ନିରୀହ ଜନ୍ତୁ, ଆମେ ଭାବନା ଆସିଲା। ତେଣୁ ଏ ଭାବନାଟା ଆସୁ, ଶିକ୍ଷା ଦେଇପାର ପ୍ରଭୁ ଏଇଆ, ତେଣୁ କହିପାରିବାନି ତୁ ଟୋଟାଲି ଖାଆନି। କାହିଁକି ନା ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ଖାଇକି ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ବଞ୍ଚିବାର ତାଙ୍କର ନିଜର ସ୍ୱାଧୀନ ଅଛି। ତେଣୁ ଅଛି, ବେପାରରେ ଅଛି, ଆମେ କାହା ଇଏରେ ମାନେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାନି, କାହା ଇଚ୍ଛାରେ, କାହା ମନରେ କଷ୍ଟ ଦବାନି। ତାର ସେ ମନକୁ ଛାଡିବ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ। ମୁଁ ଯେମିତି ଛାଡିଲି, ମତେ ଆଇଁଷ କଥା କହିଲେ ଆଇଁଷ ଗୋଡି ହଉଛି, ତମେ କହିବ ଯେ ତମେ ତ ଖାଉନ, ଆଣୁଛ କେମିତି? ତାମାନେ ମୁଁ ଆଣୁଛି, ମୁଁ କାମ କରିବାକୁ ମତେ ବନ୍ଦ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଯଦି ନ ଆଣିବି ମୋର ତ 5 ଜଣ ଖାଇପାରିବେନି, ମୋର ତ ବିରାଟ ଟା ବଞ୍ଚିବ।
ଆଉ ତାହେଲେ ମୁଁ କଣ କରିବି? ଆପଣ କଣ ବିରାଟ ରଖିଛନ୍ତି? ହଁ କେତେଟା? ମୁଁ ରଖିଥିଲି 2-3ଟା ରଖିଛି, ଘରେ ରଖିଛି। ମାଛ ନହେଲେ ସେ ଖାଉନାହାନ୍ତି, ମାଛ ଗୋଳିଆ ହେଲେ ଖାଉଛନ୍ତି। ଓ ଆପଣ ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ କରିଦେଇଛନ୍ତି ହଁ ତାକୁ? ସେ ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଯାଇଛି। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଏଠୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲେ ବି ମାଛ ନେଇକି ଯାଏ, ମାଛ ଖେଳେ ଇଏ କରେ, ଧୁଏ, ବେଳେ ବେଳେ ଭାଜେ, ତାଙ୍କୁ ଗୋଳେଇକି ଦିଏ। ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ ହେବେ ନ ଚାହିଁକି ବସିବେ, ମୁହଁ ଶୁଖେଇବେ, ଆଜ୍ଞା ସେ ଗୋଟେ ଜନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ବିରାଡ଼ି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ବି ବସେ। ଆଜ୍ଞା। ବିରାଡ଼ି, ଆଚ୍ଛା ତୁମେ ବିରାଡ଼ି ରଖିଛ ବୋଲି କହିଲ, ବିରାଡ଼ି ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିଛ କି? ନା ମୋର କିଛି ଅଭିଜ୍ଞତା ନାହିଁ। ବିରାଡ଼ି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ କାହିଁ ବସୁଛି? ଆଜ୍ଞା ବିରାଡ଼ି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ବସି ତାକୁ ହଟେଇ ଦିଅନ୍ତେ, ସେ ତ ଆଇଁଷ ଖାଉଛି। କାହିଁକି ବସୁଛି? ବିରାଡ଼ି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତା ନାକରୁ ଅମୃତ ଝରୁଛି। ଆଜ୍ଞା ସିଏ ଯଦି ମୁହଁ ମାରିଦବ ତୁମ ଭୋଗ ହଉଛି ଆଇଁଷ ହବନି କି ଅଇଁଠା ହବନି, କିନ୍ତୁ କୁକୁର ମାରିଦେଲେ ହବ। ତା ମାନେ ଅମୃତ ଝରୁଛି ନାକରୁ। ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହଉଛି ବିରାଡ଼ି। ତ ବିଲେଇ ମୁହଁ ମାରିଦେଲେ ତ ଆମେ ସେ ଜିନିଷ ଫୋପାଡ଼ି ଦଉଛନ୍ତି, ଆମେ ତ ଖାଉନାହାନ୍ତି। ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ମୁହଁ ମାରିଦେବା ଜନ୍ତୁ ଗୋଟେ କୁଆଡେ କଣ ବିଷ ଫିଷରେ ହାତ ମାରିଦେଇଛି, ଏ ସାପ ଖାଇଥିବ କି ବେଙ୍ଗ ଖାଇଥିବ, ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ନା, କିନ୍ତୁ ତା ମୁହଁରୁ ଅମୃତ ଝରୁଛି। ଓହୋ। ମୁଁ ବି ବିରାଡ଼ିକି ବାଡ଼ଉଥିଲି, ମୋର ଥରେ ଭୋଗ ଖାଇଦେଲା, ଇଏ କରିଦେଲା। ହେଲେ ଆମେ ବିରାଡ଼ି ପୋଷିଲେ ଭଲ ନା କୁକୁର ପୋଷିଲେ ଭଲ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ସବୁ ଜନ୍ତୁ ପୋଷିଲେ କିଛି ଖରାପ ନୁହଁ। ଆଜ୍ଞା କୁକୁର ବି ପୋଷି ପାରିବ, ବିରାଡ଼ି ପୋଷି, ଯିଏ ଯୋଉ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେମିତି ରଖେ, କୁକୁରକୁ କେମିତି ପୋଷିବା ଦରକାର, ବିରାଡ଼ିକି କେମିତି ପୋଷିବା ଦରକାର, ସେଇଟା ଜୀବଜନ୍ତୁ ହେଇଛନ୍ତି ପୋଷିବା ଦରକାର। ତା ମାନେ ଆମେ କହିବାନି ଯେ କୁକୁରକୁ ତୁମେ ପୋଷନି। ଆଜ୍ଞା। କୁକୁର ବି ଆମ ଉପକାର ଆସୁଛି, ବିରାଡ଼ି ବି ଉପକାର ଆସୁଛି, ସବୁ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଉପକାରରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା। ମଣିଷର ସବୁ ଭଗବାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି କାହିଁକି? ଆଜ୍ଞା। ତାକୁ ତ ଆମେ ପୋଷିବାନି, ପାଳିବାନି। ଆମେ କହିବା ନାଇଁ କୁକୁର ଭଲ ନୁହଁ, କୁକୁର ଗୁଡ଼ାକ ଗନ୍ଧଉଛନ୍ତି। କୁକୁର ସାଇବାବା କେମିତି ଭଲ କହୁଥିଲେ, ସାଇବାବାକୁ କେମିତି ଲୋକମାନେ ଯାଇ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ବାବା ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଆପଣ କହିବେ? ହଁ। ତ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଡ୍ରାଇଭର ମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ନିଚ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖାଯାଏ? ଡ୍ରାଇଭର ମାନଙ୍କୁ ନିଚ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବା, ସେ କଥା ମୁଁ କଣ କେମିତି ସେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିପାରିବି? କିଛି ବି ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିବ ଆପଣଙ୍କର? କିଛି ଅଭିଜ୍ଞତା ଦେଖିବା ମାନେ ଡ୍ରାଇଭର, ହଁ, ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ମାନେ ଦେଖିବାର କାରଣ କଣ? ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ଆଗରୁ ରହିଆସିଛି ତ। ଆଜ୍ଞା ଡ୍ରାଇଭର ମାନେ ସମସ୍ତେ କି ନିଚ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଏଇ ଲୋକ କାର ଚଲେଇଲେ ନିଚ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବେ, ବସ୍ ଚଲେଇଲେ ନିଚ ଦୃଷ୍ଟିରେ, ଆପଣ ଏଇ ପ୍ଲେନ୍ ଚଲେଇବେ ଆପଣ ନିଚ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବେନି। ଆପଣ ଟ୍ରେନ୍ ଚଲେଇଲେ, ଯେ ଟ୍ରେନ୍ ଚଲାଉଛି ତାକୁ ଭାରି ଦେଖିବାକୁ ଯିବେ, ସମ୍ମାନ ଦେବେ, ହଁ ଇଏ ଗୋଟେ। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ନା ଟ୍ରେନ୍ ଯେ ଚଲାଉଛି ସିଏ ବି ତ ଗୋଟେ ଜଣେ ପାଇଲଟ ନା, ସେ ପାଇଲଟ। କିନ୍ତୁ ଭାବନା ଲୋକଙ୍କର ବା ଏଠି ହଉଛି ସେଇ ଢାଞ୍ଚାରେ ଗଢା ହେଇଛି। ଆଜ୍ଞା। ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ବସରେ ନେଇକି 60 ଜଣ ଲୋକକୁ ନେଇକି ଯାଉଛି, ଆଜ୍ଞା ତାକୁ କିନ୍ତୁ ସମ୍ମାନ ଦବା। ଆଜ୍ଞା ଆମେ ସେ ବା ନିଜେ ଶିଖିନାହାନ୍ତି, ଅନ୍ୟକୁ ଶିଖିବେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଈର୍ଷା ଭାବରେ ରହିଛି। ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ସେ ଆମର 60 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ନେଉଛି, ଆମ ପିଲା ଝିଲା ଗଲେ ଘରେ ନେଇ ପହଞ୍ଚେଇବା, ତାକୁ କେମିତି ଇନକରେଜ କରିବା, ତାକୁ କେମିତି ବେଳ ପଡ଼ିଲେ ତାକୁ ଚାଟ ଦେବା କି ଏ ଦେବା, ତା ମନ ଖୁସି ହେବ, ତା ସହିତ ଗପ କରିବା, ଏଇସବୁ ଆମ ଭାବନା ଭିତରେ ନାହିଁ। ଆମର ଏଇ ଚାଲିଚଳଣି, ଏଇ ଯୋଉ ଭାଗ ରଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ାକ ଆଗରୁ ରହିଛି ତ, ସେଇ ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ହଁ ଡ୍ରାଇଭରଟା ତ। ଆଜ୍ଞା। ହେଲେ ଡ୍ରାଇଭର ଆର୍ମି ଭିତରେ କିଛି ତଫାତ ଅଛି କି? ଆର୍ମି ଆଉ ଡ୍ରାଇଭର ଭିତରେ ତଫାତ ମାନେ ଆମେ କହିପାରିନି, କିନ୍ତୁ ଚାହିଁଲା ବେଳକୁ ଏକାକାର। ଏକା ନାହିଁ? ଏକା। କାହିଁକି ନା ଡ୍ରାଇଭର ହଉଛି କେତେ ଜୀବକୁ ଆମର କେତେ ଜଣ ପ୍ରାଣୀକି ନେଇ ପହଞ୍ଚେଇବାର ଅଛି। ଆର୍ମି ସେମିତି ଜଗିଛି, ଆର୍ମି ସେମିତି ତାଙ୍କର ଇଏ କରୁଛି, କିଛି ଫରକ ନାହିଁ। କିଛି ଫରକ ନାହିଁ? ନାହିଁ। ତ ତାଙ୍କେ ଖାଲି ବୋର୍ଡର ଜଗିଛନ୍ତି ମାଉଜର ଧରିକିରି? ହଁ, ସେ ରହିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ, ତା ଭିତରେ ଫରକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଇଏମାନେ ଉଚ୍ଚରେ ରହିଛନ୍ତି, ସେ ବରଂ ନିଚରେ ରହିଛନ୍ତି। ହେଲେ ସେ କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ତ ସିଏ ବି ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଯାହା, ଡ୍ରାଇଭର ଜୀବନ ସେୟା। ମୁଁ ତ ଭାବେ ସବୁବେଳେ ସେମ୍। କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କେ ବୋର୍ଡର ଧରି ମାଉଜର, ତାଙ୍କେ ଯଦି ଆଖି ଟିକେ ଅଛନ୍ତି, ଶୀତ କାକର ହେଇଛି, ଶୀତରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କେ ନଥିଲେ ଆଜି ହୁଏତ ଆମେ ବଞ୍ଚି ନଥାନ୍ତେ। ଡ୍ରାଇଭର ଏମିତି କିଛି ସମୟ ସବୁ ଏକାକାର। ଭାଇ ମୋର ଡେରି ହବ। ଆଜ୍ଞା। ତ ନନାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇକିରି ମୋତେ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ତ ଆର୍ମି ଆଉ ଡ୍ରାଇଭର ଭିତରେ କିଛି ଆମର ତଫାତ ନାହିଁ, କାହିଁକି ତାଙ୍କେ ଅଛନ୍ତି ବୋର୍ଡରରେ, ତାଙ୍କେ ମାଉଜର ଧରି ରହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ ଡ୍ରାଇଭର ହେଇକିରି ଆମେ ଷ୍ଟେରିଂ ଧରିକି ରହୁଛୁ। କାହିଁକିନା ଭାଇ ତାଙ୍କର ଯେମିତି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆର୍ମିର ଟିକେ ଆଖି ଏପଟ ସେପଟ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି କିଏ ଗୁଳି ଫାଇରିଂ କରିଦେବ ଆତଙ୍କବାଦୀ, ଆମେ ବି ସେମିତି, ଆମେ ଡ୍ରାଇଭର ଯଦି ଆମର ଟିକେ ଆଖି ଲାଗିଯିବ ନା, ରୋଡରେ ବହୁତ ବିପଦ, ଗୋଟେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଯିବ। ଆମେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକିରି ଯାଉଛୁ, ସଫର କରୁଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସବୁବେଳେ କହୁଛୁ, ସବୁବେଳେ ଆମର ସଫର ମଞ୍ଜିଲ ତକ କେମିତି ସାଇଜରେ ପହଞ୍ଚିବ ଭଲ ଭାବରେ। ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକୁଛୁ, ରାତି ପାଇଲେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛୁ, ପ୍ରଭୁ ମୋର ଆଜି ଦିନଟା କେମିତି ସୁଖମୟ ହଉ, ସମସ୍ତିକି ମୁଁ କେମିତି ତାଙ୍କ ଚଲା ପଥରେ, ତାଙ୍କର ସବୁ କାମରେ ମୁଁ ମାନେ ଗୋଟେ ଡ୍ରାଇଭର ଯେହେତୁ ମୋର ପେସା ହେଲା, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲରେ ନେବି, ଭଲରେ ଆଣିବି, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକୁଛି। ତ ବାଇ ମିଷ୍ଟେକ୍ କେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଯିବ କିଛି ତ ଆମ ଭାଗ୍ୟରେ ଲେଖା ହେଇନି। ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବି
ଆମେ କ'ଣ ଭବିଷ୍ୟତରେ କ'ଣ ହେବ ଆମେ ତ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ନା। ବର୍ତ୍ତମାନର କଥା ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ବାଇଚାନ୍ସ ଡ୍ରାଇଭର ଇନସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଛି, କାହିଁକିନା ସବୁ ଡ୍ରାଇଭର କ'ଣ ମଦ ପିଇ ଗାଡ଼ି ଚଲାନ୍ତି ନା, ସବୁ ଭାଇ ଚେନ୍ ଚଲାନ୍ତି ଭାଇ, ଦୈବ ଦୁର୍ଘଟଣା ଏରା ସବୁ କୁହାଯାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ମୁଁ ଜଣେ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇ ଛୋଟ ଆପଣଙ୍କର ହିସାବରେ କହୁଛି, ଓଡ଼ିଶାବାସୀମାନଙ୍କୁ ମୋର ସ୍ୱାଗତ ମାନେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଏ କଥାଟା ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଲାଗିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଡ୍ରାଇଭର ଆର୍ମି ଭିତରେ କିଛି ତଫାତ୍ ନାହିଁ। ତାଙ୍କେ ବୋର୍ଡରେ ଠିଆ ହେଉଛନ୍ତି ମାଉଜର ଧରିକିରି, ଆମେ ମାନେ ସିଟ୍ରେ ବସୁଛୁ ଷ୍ଟେରିଂ ଧରିକିରି। ଟିକେ ଟିକେ ଆଖି ବାଇ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଲେ ଆମ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଅଛି, ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ଆମ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦେବା, କାହିଁକିନା ଆମେ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦେଲେ ହିଁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ପାଇବା। ଛୋଟ ପିଲାକୁ ଆମେ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦେବା, ବାବୁ ଆସ ବେଲେ ସିଏ ବି କହିବ ହଁ ଭାଇ ଆସୁଛି। ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ଖରାପ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦେବା, ସିଏ ବି ଖରାପ କହିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କାହାକୁ ଉଚ୍ଚ ନିସ୍ତୃତି ଦେଖିବାନି। ନନା ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂଜା କାମ ଆମର ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଙ୍ଗା ପାଣି ଛିଞ୍ଚିକିରି ସବୁ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ନନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଲଗେଇଲେଣି ସବୁ। ନନା ଏଇଟା ଯେଉଁ ଲଗାଉଛ କ'ଣ ସେଇଟା? ଶୋଇଲା ବେଳେ ତାଙ୍କର ମାନେ ଖଟାରେ ରଖାଯାଏ। ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କ ନାଁଟା କ'ଣ ସେ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟାର? ମୟୂର ଚନ୍ଦ୍ରିକା। ଓ ସେଟା କାଢିଦେଲେ ଭଗବାନ ଶୋଇବେ। ହଁ, ଆମେ ତ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଟେକିକି ଶୋଇପାରିବାନି ନା। ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ସେଟା କାଢିଦେଲେ ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କୁ ଶୋଇ ଦେଇକି ଗଲେ ଆଉ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ବୁଝିପାରିଲେଣି? ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଟେକିବ ପଥରକୁ। ଆଜ୍ଞା। ବୁଝିପାରିଲେଣି? ନନା ଗୋଟେ ଯୋଉ ଢେଗ ଅଛି, ଢେଗରେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଅଛି, ମାନିଲେ ଦେବତା ନ ମାନିଲେ ପଥର, ସେଟା କ'ଣ ସତ? ମାନିବ କିଏ? ଆଜ୍ଞା, ସେଇ ଯୋଉ କଥାଟାର ମିନିଂ ଅଲଗା। ମାନିଲେ ଦେବତା, ନ ମାନିଲେ ପଥର। ଆଜ୍ଞା, କିଏ ମାନିବ? ଆମେ ମାନିବା। ଆମେ ମାନିବା। ନିଜେ ଆଗ ନିଜେ ଦେବତା ବୋଲି ଭାବୁନା। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ କେମିତି? ଆମେ ବା ମଣିଷ। ମଣିଷ କ'ଣ? ମଣିଷରେ ଯାହା ଦେବତାଙ୍କ ପାଖେ ସେ ଆତ୍ମା। ଆତ୍ମା, ଆତ୍ମା ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ଆତ୍ମା ରହିଛି, ଆଜ୍ଞା, ସେ କ'ଣ ମଲେ ଉଡ଼ି ଯାଉଛି ନା ନାହିଁ? ଆଜ୍ଞା, ସେଇଟା ଆମର ଆତ୍ମା। ତେଣୁ ନିଜେ ଆଗ ଦେବତା ହୁଅ, ତାପରେ ଅନ୍ୟ ଦେବତା ବୋଲି ଭାବନା। ଶରୀରରେ ଦେବତା ହେଇଗଲେ ଦେବତାଙ୍କୁ ଅଟୋମେଟିକ୍ ତୁମେ ମାନିପାରିବ। ତେଣୁ ଆମେ କହିବା ମାନିଲେ ଦେବତା, ଆମେ ଯଦି ରାକ୍ଷସ ହେଇଥିବା କି ଇଏ ହେଇଥିବା, ଆମେ ତ ପଥର ହେଇଥିବା, ଆମେ ଦେବତା ବୋଲି କେମିତି ମାନିବା? ଆଗ ନିଜେ ଜୀବନ୍ତ ହୁଅ। ଆମେ ଯୋଉ ଜୀବନ୍ତରେ ଅଛେ, ଆମେ ନିଜେ ଜୀବନ୍ତରେ କ'ଣ କରିପାରିବା, କ'ଣ ହେଇପାରିବ, କ'ଣ ଭାବିପାରିବା, କ'ଣ କଲେ ଆମେ ଉଠିପାରିବା। ମୁଁ 2ଟା ରାତିରେ, 1 ରାତିରେ ଶୋଇଲେ ବି 4ଟା ରାତିରେ ଉଠିବାର ଅଛି। ମୁଁ ଯଦି 9ଟା ରାତିରେ ଶୋଇବି 4ଟା ରାତିରେ ଉଠିବାର ଅଛି। ନାଇଁ କାମ ଅଛି, ତାଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଘଣ୍ଟେ ଦିନ ଅଛି, ସବୁଦିନ ତ ଉଠୁନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଆଜି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କାମ ମୋ ଦ୍ୱାରା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆସିକି ପ୍ରଭୁ ଫାଷ୍ଟ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ କଲେଣି। ଯେତେବେଳେ ମୋ ସବୁ କାମ ସରିଯାଆନ୍ତାଣି, ଆଜି 20 ଜଣ ଲୋକ ଏଠି ରୋଷେଇ କଲେ ଖାଇବେ, ତା ଭିତରେ ମୁଁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଯିବି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାମ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏତିକି ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖିଛି, ମୋର ସବୁ କାମ ଠିକ ହେଇଯିବ। ବାସ୍ ଏତିକି ମାନିବା ହିଁ ଦରକାର। ଜୟ ସୀତାରାମ। କିନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଟାଇମରେ ଉଠିଛି, ମତେ ପ୍ରଭୁ ଉଠେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୋ କାମ ଠିକ ହବ। ତେଣୁ ମୋର ଏଇ ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଯେତେ ବଡ କାମ ଆସିଲେ ବି 20 ଜଣ ଖାଆନ୍ତୁ, 200 ଜଣ ଖାଆନ୍ତୁ, କି 2 ଜଣ ଖାଆନ୍ତୁ, କି ଜଣେ ଖାଅ, ଜାଣିଲେ ବି ଜଣକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରିବନି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ନ ଚାହିଁଲେ ବି 20 ଜଣଙ୍କୁ କ'ଣ 50 ଜଣଙ୍କୁ। ହେଲେ ଏବେ ଯୋଉ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଓଡିଶାର ସମସ୍ତେ ଟିଭିରେ ଏସବୁ ଦେଖିବେ, ତ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? କ'ଣ କହିବି ମୁଁ? ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଟିକେ ଭକ୍ତି କରନ୍ତୁ, ଏସବୁ କିଛି ମାନେ ଉପଦେଶ ଦେବେ? ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ସେମାନେ ଆମେ ଉପଦେଶ ଆମେ କ'ଣ ଦବ? ସେମାନେ କ'ଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଠାକୁର କ'ଣ? ଯିଏ ନିଜେ ଫିଲ୍ କରିବ, ଭକ୍ତି ଭାବ ବଢେଇବ, ସେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଜାଣିପାରିବ ଠାକୁର କ'ଣ, ତା ପାଖକୁ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଠାକୁର ପହଞ୍ଚେଇବ। ଯାହାର ଯୋଉ ଭାବ ଦେଖି ନାମ ଦିଏ ଛଡ଼େ